കടക്കുന്നു. ആദ്യം തന്നെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ രാജിവെച്ചു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറെ കണ്ട് രാജിക്കത്ത് കൈമാറി. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മന്ത്രിയും AAP വക്താവുമായ അതിഷിയെത്തും. ആം ആദ്മി പാർട്ടി MLA-മാരുടെ യോഗത്തിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളാണ് അതിഷിയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത്. കെജ്രിവാൾ മന്ത്രിസഭയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, പൊതുമരാമത്ത് തുടങ്ങി 14 വകുപ്പുകളാണ് അതിഷി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा। उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह है और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता, तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलके दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते, അഴിമതിക്കെതിരായ മുദ്രാവാക്യവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും പ്രധാന നേതാക്കളെല്ലാം അഴിക്കുള്ളിലാവുകയും ചെയ്ത കഥയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത്. TG സജിത്ത് ചേർന്നു വിവരങ്ങളുമായി. സജിത്ത്, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച രാജ്യ തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റേത്. എന്തായാലും ഒരു അഗ്നി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി തന്നെയാണ് ഈ രാജി എന്ന് പറയാമല്ലേ? തീർച്ചയായും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും പിന്നിലുണ്ട്. അത് വ്യക്തമാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ജാമ്യം കിട്ടി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സുപ്രധാനമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു. താൻ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണ്, പകരം പാർട്ടിയെ നയിക്കും എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇന്ന് ചേർന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിലും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായിരുന്നു അതിഷി മർലേനയെ പാർട്ടിയുടെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി കൊണ്ടുവരിക എന്നത്. കെജ്രിവാൾ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ആ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുകയും അത് ഐക്യകണ്ഠേന അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ തുടർ നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. 4:30 കെജ്രിവാൾ ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ വീട്ടിലെത്തുകയും രാജി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കെജ്രിവാൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകളുടെ തടസ്സമാവാം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. പകരം
നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി അതിഷി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. BJPക്കെതിരായ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ മുന്നിലുണ്ടാവും, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തന്നെയാണ് നയിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ പിന്നിലുണ്ടാവുമെങ്കിൽ കൂടി അതിഷിയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു നീക്കമായിരിക്കും ഇനി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ചത് മൂന്നാമതാണ് ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. സുഷമ സ്വരാജ്, ഷീല ദീക്ഷിത്തിന് പിന്നാലെ അതിഷി മർലേന എന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു വനിതയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ നേരിടുന്ന അഴിമതി ആരോപണം, സർക്കാരിന്റെ നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള അതൃപ്തി, ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം ഗുണപ്പെടും എന്നതാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. അതാണിപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നീക്കങ്ങൾ അത് പൊതുവിൽ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ കോൺഗ്രസും BJPയും ഇതിൽ അതൃപ്തി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രൂപപ്പെട്ട ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി. പക്ഷേ ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതൊന്നും ആ തരത്തിലല്ല പോകുന്നത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രത്യേക സംവിധാനമായി തന്നെ മത്സരിക്കുന്നു, അവിടെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു എന്നതാണ് ഇവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും പ്രകടമാവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമ്പയെ തിരിച്ചടി നേരിട്ടതാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി. ഇത്തവണ അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ നീക്കം എന്ന് വേണം പറയാൻ. അവിടെ വനിതാ വോട്ടുകളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവും, യുവ വോട്ടുകളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പല തന്ത്രങ്ങളും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാവും. തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നത് തീർച്ചയായും വലിയ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗം തന്നെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ AAPക്കെതിരെ കനത്ത ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു വിലയിരുത്തലുണ്ട്, വലിയ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. അത് മറികടക്കാൻ എത്രമാത്രം എളുപ്പമാണോ കെജ്രിവാളിനെ സംബന്ധിച്ചൊപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: സത്യസന്ധനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് വരെ താൻ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കില്ല, ഒപ്പം ഏത് അഗ്നിപരീക്ഷയും നേരിടാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളാണ്. എത്രമാത്രം എളുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധ്യമാകുമെന്നാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സജിത, ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനും ഇനി പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഏറെക്കുറെ ഏകപക്ഷീയമായ വിജയമാണ് ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അതല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സമയം കോടതിയുടെ നടപടികളുടെ സങ്കീർണതകളും ഒപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു തീരുമാനമായി കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ കടന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം തുടർന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാങ്കേതികമായ തടസ്സമില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ആ തുടരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നേരിടുന്ന അഴിമതി ആരോപണമടക്കം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹം നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ട് അത് വിവരിക്കേണ്ടി വരും. അതല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പിൻനിരയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഉളവാക്കിക്കൊണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ശക്തമായി പുതിയ നയതന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിൽ മുൻനിരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് പോകും. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല, അവിടെ ഒരു വനിതയാണ് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു തടസ്സമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾക്ക് മേൽ പുതിയൊരു ആയുധം എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാൽ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക, ഇതാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ കാണുന്നത്. ഭവ്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് മുന്നിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണ കാലഘട്ടമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. കാരണം ആദ്യം ഈ ആം ആദ്മി പാർട്ടി രൂപീകരണ സമയത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പോകുന്നതല്ല പിന്നീടുണ്ടായ വിമർശനങ്ങളെന്ന് വലിയ തരത്തിൽ അവർ പഴി കേൾക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ നേരിടുന്ന അഴിമതി ആരോപണമാണ്. ഒരുപക്ഷെ അത് BJP സർക്കാരിൻ്റെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ പകപോക്കൽ എന്ന ന്യായമൊക്കെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാമെങ്കിൽ കൂടിയും എന്തുകൊണ്ട് ഈ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾക്ക് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വിജയിക്കാനായില്ല എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ജാമ്യം കിട്ടിയെങ്കിൽ കൂടിയും അത് അദ്ദേഹം 6 മാസത്തിലധികം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കഠിനമായ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് താനും. ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ എന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി അഴിമതിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്ന ഒരു പാർട്ടി തന്നെ, അതിൻ്റെ നേതാക്കൾ തന്നെ ഇത്തരമൊരു അഴിമതി കേസുകളിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് ന്യായീകരിക്കാനാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അവർക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും സന്നിഗ്ധാവസ്ഥയും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.